اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت کو نہ بدلا جسے نہ خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ حضرت ذی وقار ہمیں آپ سے ہے پیار، اسی ہم کر رہے ہیں حکومت کو للکار، تمہاری سوچ ہوگی ہے بیکار، چکا مانگے سارے اندروبار۔ اگر تمہارے اندر ہے ایمان تو ہم بن کرے گا ہمارا پیارا پاکستان، ملک سے بھاگے گا ہر ایک شیطان۔ اور یار جب خالی تھا خزانہ تو یہ کہاں سے اٹھا کر لایا پروانہ، اور یہ جو بنا گیا دولت کا دیوانہ۔ اور جب پیسہ نہیں تھا تو پی ایس ایل کے لیے 50 کروڑ تیرا باپ لے کر آیا تھا۔ یہ سنا میرے قائد نے جو فرمایا، ہر کارکن پریس کلب کے سامنے جو آیا، اگر میڈیا کو نظر نہیں آیا تو پھر پاجی تجھے کیمرہ کیوں نہیں صحیح کروایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں تو پریس کلب کے جوانوں کو یہ پیغام ہے، تحریک لبیک کا یہ نہیں آرام ہے، ان کی سوچوں کی شام ہے، ان کا کردار بدنام ہے، ہمارا محبت میں بھی نام ہے۔ السلام علیکم۔ جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان خلق تک جا پہنچے، جس دیش میں ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش میں قاتل گنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کو کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا مذہبی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو۔ جس طرح یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر اور مختلف اپنی عیاشیوں کو نبھانے کے لیے غریب کے منہ سے روٹی کا نوالہ چھین کر یہ لوگ ہمیشہ کی طرح ہم سے دشمنیاں نبھاتے رہے، الحمدللہ ہم نے اپنے قائد محترم کے حکم پر 27 کو بھی ان کو منہ توڑ جواب دیا کہ ہم اب آپ کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی 85 رکنی کابینہ کو لے کر ہم پر ظلم کیا، تو کبھی آپ کی 75 رکنی کابینہ، تو کبھی ہم پر آپ 20 رکنی کابینہ لے کر میرے ملک پاکستان کو لوٹتے رہے۔ ایک وابڈا سے تعلق رکھنے والا میرا دوست مجھے کہتا ہے کہ جناب ایک ایم پی اے کو ملک پاکستان کے اندر انہوں نے 3000 یونٹ فری کیے ہوئے ہیں اور ایک ایم این اے کو 5000 یونٹ فری ہے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ تم نے غریب کے گھر کا چولہا بند کر دیا اور اپنی عیاشیوں کے لیے دن رات نئے نئے قانون بناتے ہو، اور پھر ہم سے کہتے ہو کہ جناب ہمارے مطالبات پورے آئی ایم ایف ہمارے مطالبات پورے نہیں کر رہی، ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانا پڑے گی، ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا۔ خدارا اب رک جاؤ، 75 سال سے تم لوگوں نے میرے ملک پاکستان کے مسلسل کے ساتھ مذاق کیا، کبھی دفاع کے نام پر ہمیں لوٹا، کبھی معاشرت کے نام پر ہمیں لوٹا۔ اب ہم آپ کو یہ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ رک جاؤ، نہیں تو ہمیں روکنا بھی آتا ہے۔ میرے رب نے کہا ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے تم سے 254 پر پیٹرول لا کر ہی دم لیں گے۔ میرے قائد نے کہا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کے دکانیں بند کرانے سے کیا ہو جائے گا۔ پھر میرے قائد نے کہا کہ پتروں ساڈا ایک دن حکومت رو 5 روپے دا پیندا ہے، انشاءاللہ اسی ایسے تسلسل نال اپنے قائد دے حکم تے احتجاج ریکارڈ کروانے نے۔ آج بھی پریس کلب کے سامنے قائد دا حکم سی، اسی سارے جوک در جو حاضر ہو گیا۔ اگر دوبارہ انشاءاللہ کہ جس طرح بھی کو قائد دا حکم آئے گا، اسی سارے نے اکھاں بند کر کے اس حکم دی تعمیل کرنی ہے۔ اور اسی ایک مدت تو کہہ بھی رہے ہیں اسی ظالم دے خلاف لیٹ اٹھاں گے، قربانیاں زیادہ دینیاں پہن گیا، اسی ایسے ظلم دے خلاف جلدی نہ اٹھیاں اور انشاءاللہ اسی کھلوتیاں رہنا ہے۔ اور اینا دی پول لے کہ سانو روک لیں گے، کیونکہ میرے بعد بھی ساڑھے ضلع دی قیادت بڑے سارے دوست ایتھے موجود نے، وہ اظہارِ خیال کرن گے۔ میں اپنے لفظاں نو سمیٹ دے ہویا اجازت چاہواں گا، اور میں ایک نعرہ بڑا ڈاڈا نعرہ جڑا حکومت نو اس ٹائم بڑا چبھدا ہے کہ ظالمو حیا کرو، غریب دا لحاظ کرو، فی امان اللہ۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری قیادت کی طرف سے جو دوسری کال ہے
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पहले तो साथियों को मुबारक हो कि जो 27 की शटर डाउन की कॉल थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक वो कामयाब कॉल हुई। उसके बाद इंतज़ामिया को सोचने पे हमने मजबूर कर दिया कि वाकई ये वो लोग हैं कि कोई आज के दिन यहाँ अपनी हुक्मरानी चमका रहा है, अपने लीडरों को बचाने के लिए निकला हुआ है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ताला, जब मेरे नबी की नमूस की बारी आई तो वो भी तहरीक लब्बैक सबसे पहले सामने आई। और अब जबकि हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और इवाम, इस्लाम की बारी आई तो फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जाने दी, शहादतें दी। और जब पाकिस्तान की बारी आई तो फिर भी इसकी दो कौमी नजरिए की जो सरहदें हैं उनकी हिफाजत के लिए भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ आपके सामने मौजूद रही। और अब जब हुक्मरानों ने अपनी अय्याशियां करते हुए अवाम पर वो पेट्रोल का एक ऐसा बम फेंका तो तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज भी अवाम के लिए आवाज बुलंद किए हुए है। तो आप दोस्त, हम सब मिलकर जब तक हमारे कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह ताला 27 की कॉल को जिस तरह हमने कामयाब बनाया, आज 3 मार्च की कॉल है और हम ये अहद करते हैं अपने कायद के साथ, कायद तुम कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी खून का कतरा भी मौजूद है, हम अपने कायद की इशारों पे चलेंगे और इन हाजिर हाजिर लहू हमारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा, पाकिस्तान बचाएंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको पता है कि 27 फरवरी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से इन हुक्मरानों ने वतन अजीज पर जो महंगाई का बम गिराया है उसकी रोकथाम के लिए मैदान अमल में निकली और अपने कायद के हुक्म पर आज प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। और इन हुक्मरानों को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि तुम सारी 11 जमातें, और कायद ने फरमाया कि 12वां भी उनमें मिल जाएगा, अब वो सारे मिल चुके हैं और अवाम को महंगाई के सैलाब में बहा ले जाना चाहते हैं और ये समझते हैं कि इनका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं। आओ देखो, आज पाकिस्तान के हर प्रेस क्लब के सामने तहरीक लब्बैक तुम्हारे महंगाई के तूफान के सामने अपने अवाम के शाना बशाना खड़े होकर महंगाई के तूफान के रोकने के लिए मैदान अमल में खड़ी हुई है। और आइंदा भी हम अपने कायद की हर काल पर लब्बैक कहेंगे और तुम्हें महंगाई करते हुए अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। तुम जहां अय्याशियां करने के लिए हो और जहां तुम चोग चुगने के लिए आते हो और अंडे जाके बाहर के मुल्कों में देते हो, तुम्हें यह किसने हक दिया है? तुम फरूक आजम के उस दर्द हुक्मरानी को भूल गए कि जिन्होंने पाबंदी लगाई अपने गवर्नरों पर कि बारीक लिबास नहीं पहनना, आला किस्म के घोड़े पे सवार नहीं होना, अपने दरवाजे को बंद नहीं रखना, आला सवारी इस्तेमाल नहीं करनी। फारूक आजम तो तुर्की घोड़े पे अपने जो है गवर्नर उनको सवार नहीं होने देते थे। और जहां खादमे आला आ रहे हैं, 50 गाड़ियां आगे हैं, 50 पीछे हैं, वजीर आला आ रहा है या कोई बांदर आ रहा है? ये क्या तमाशा है? तुम्हारे पेट्रोल फ्री, तुम्हारी बिजलियां फ्री, तुम्हारी गैसें फ्री और अवाम महंगाई का बोझ उठाने के लिए खड़ी हो। ये किसको हक, किसने आपको हक दिया है? इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक मैदान अमल में है, अपनी अवाम के शाना बशाना खड़ी है। और मैं अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि अपनी आंखें खोलो, अब जाग जाओ, इन लुटेरों से अपनी जान छुड़ाओ। इस वतन अजीज को अगर कोई इस महंगाई के बहरान से निकाल सकती है वो तहरीक लब्बैक है, जिसका मंशूर ही निज़ाम मुस्तफा है। न बल्लों की, न तीरों की, न शेरों की जरूरत है, वतन को अब मोहम्मद के फकीरों की जरूरत है।